Good evening, everyone. Today we are going to discuss a very important topic, and the topic is transformation of sentences. And the special part that you have, which is included in transformation of sentences, is degrees of comparison. So, before that, we just need to understand what is transformation of sentences. Transformation of sentences means to change a particular sentence from one grammatical form to another grammatical form. Means a sentence, as we all know that a sentence can be transformed to another grammatical form in various ways. And one way is this one, degrees of comparison. Now, we all know that there are 3 degrees of adjectives, right? To understand the 3 degrees of sentences, let us go to the second slide. So here, as you can see, there are 3 types of degrees. So the first one, positive, second one, comparative, and the third one, superlative. I guess you all are familiar with this list. In class 5, 6, or 7, you all have read the list, or maybe some of you have memorized all the lists, right? Teachers used to ask you all these things. So if you are familiar with this list, then it will be very easier for you to do the transformation part. Okay, so let us understand. Although we discuss at school, I guess it was the first class and the only class where we discuss these things, or the first rule. Again, we will discuss the first rule and other things along with the chart. Before that, let us talk about what is positive degree, what is comparative degree, and what is superlative degree. So, positive degree means the base form of adjectives. ইয়াতে তোমালোকে ৱৰ্ডখিনি দেখিছা, all these words are called adjectives. এতিয়া আকৌ নুসুধিবা adjective মানে কি? Adjective মানে কি হয়? The words that tells us about the qualities. Adjective বিলাকে আমাক কি কয়? আমাক qualities বিলাকৰ কথা কয়, right? So these are all adjectives in various forms: big, bigger, biggest, clean, cleaner, cleanest. So these are the words. Now let me tell you what is positive degree. So positive degree means the base form of adjective. When we talk to a person and when we are to tell him or her about something and the normal quality of something or someone or maybe a group of people, তেতিয়া আমি কি ইউজ কৰোঁ? আমি কম্পাৰেটিভ, পজিটিভ ডিগ্ৰীটো আমি ইউজ কৰোঁ। যেতিয়া কিবা এটা বস্তু আমি নৰ্মেল কোৱালিটিটোৰ কথা ক'বলৈ হয়, দ্য বেষ্ট ফৰ্মৰ কথা ক'বলৈ হয়, তেতিয়া আমি নৰ্মেলি কি ইউজ কৰোঁ? আমি নৰ্মেলি ইউজ কৰোঁ পজিটিভ ডিগ্ৰী। এণ্ড নেক্সট ওৱান উই হেভ কম্পাৰেটিভ। কম্পাৰেটিভটো আমি কেতিয়া ইউজ কৰোঁ? when do we use the comparative form? So comparative means the higher degree of some quality, মানে পজিটিভতকৈ অকণমান ওপৰত থাকে। But there is a difference. কম্পাৰেটিভ মানে হ'ল যেতিয়া আমি কিবা এটা বস্তু হওক, ঠিক আছে, অৰ কিবা বা কোনোবা দুজন মানুহ হওক, দুজন মানুহৰ মাজত যেতিয়া আমি কম্পেয়াৰ কৰোঁ, তেতিয়া আমি কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰীটো ইউজ কৰোঁ। বা দুটা বস্তুৰ মাজত যেতিয়া আমি কম্পেয়াৰ কৰোঁ, তেতিয়া আমি কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰীটো ইউজ কৰোঁ, ৰাইট? উই কেন কম্পেয়াৰ বিটুইন 2 person or 2 objects or 2 things or maybe 2 group of people. গ্ৰুপ অফ পিপলো হ'ব পাৰে, ছিংগল দুটা মানুহ হ'ব পাৰে, দুটা বস্তু হ'ব পাৰে, ঠিক আছে? চ' এইটো হ'ল কম্পেৰেটিভ ডিগ্ৰী। নেক্সট উই হেভ চুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী। হোৱাট ইজ চুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী? চুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী টেলছ আছ এবাউট দ্য হাইয়েষ্ট ডিগ্ৰী অফ ছামথিং। মানে কিবা এটা বস্তু যেতিয়া আটাইতকৈ ভাল হয়, দ্য বেষ্ট হয়, মানে খুবেই ভাল হয়, তেতিয়া কি হয়? আমি চুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী ইউজ কৰোঁ, ৰাইট? দিছ ইজ দ্য মষ্ট বিউটিফুল হাউচ। মানে তুমি আজিলৈকে ইয়াতকৈ ধুনীয়া ঘৰ আৰু ক'তো দেখা নাই। ইট ডাজ নট মিন ডেট ন' আদাৰ বিউটিফুল হাউচ এক্সিষ্ট ইন দ্য ৱৰ্ল্ড। বেলেগত থাকিব পাৰে, হয়তো তুমি দেখা নাই। বুজি পাইছা? একৰ্ডিং টু ইউ চুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী 2 চাইড হ'ব। মোৰ কাৰণে চুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী বেলেগ হ'ব পাৰে। বুজি পাইছা? ত' তুমি কোৱা দিছ ইজ দ্য বিগেষ্ট বিল্ডিং ইন দ্য ৱৰ্ল্ড। মানে তুমি আটাইতকৈ যিটো বিল্ডিং দেখিছা সেইটোৱে তুমি বিগেষ্ট বুলি কৈছা, সেইটোহে তুমি আজিলৈকে দেখিছা, হয়তো বেলেগ বিল্ডিং তুমি দেখা নাই। বুজি পালা? চ' সেইটো হ'ল চুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী। কিবা এটা বস্তু এক্সট্ৰিম অৰ হায়েষ্ট কোৱালিটিটোৰ কথা ক'বলৈ হ'লে আমি কি কৰিব লাগিব? আমি চুপাৰলেটিভটো ইউজ কৰিব লাগিব। নাও আই উড লাইক টু টেল you something very important which is related to comparative degree and superlative degree.
comparative degree আমি এটা particular word use কৰোঁ. We use a particular word that is than. THAN. Remember the spelling. Most of the students do this mistake. Sometimes slip of pen happens. So this one, the spelling THEN is totally wrong. This one, THEN tells us about time. All right. And this particular word then tells us about the comparison in comparative form of degree. Clear? So কেতিয়াও তোমালোকে then word to use নকৰিবা, এইটো ভুল, এইটো টাইম বুজা, সদায় স্পেলিংটো মনত ৰাখিবা, THAN আমি ইউজ কৰিব লাগিব in transformation. Now let us talk about superlative. Now superlative আমি এটা word use কৰোঁ. I guess all of you can see the word that we have in this list. The word the. Without this particular word, no superlative sentence can be exist, right? No superlative qualities or superlative sentences can exist. মনত ৰাখিবা এইটো. This is very important. Without the আমি superlative কোনো sentence আমি বনাব নোৱাৰো. You cannot make any kind of transformation. So then এটা ক'লো তোমালোকক then আৰু এটা ক'লো the, এই দুটা তোমাকে মনত ৰাখিবা. Now let us go to the rules that we started to discuss at school. I hope all of you remember this particular list. This list I gave you in the class. I guess it was the first class and the only class where we discussed the rules. I have given you the third, but we could only discuss the first one. Don't worry, we will discuss over here. So to make your concept clear, let me tell you, here this means PD. I have given you as PD in the class, means as plus here as plus PD plus as. তোমাক মনত কৰিছে মই কেনেকৈ লিখাইছিলোঁ স্কুলত. And here I have given you not means not, then plus CD, comparative degree plus then. Alright, মনত পৰিছে এইটো ফৰ্মুলাটো. ইয়াত যেনিবা word দুটা দিয়া আছে. We have two examples over here in the school class. I have given you as PD and CD. I hope you remember this one. So let us discuss the first rule first. Okay, let us go to the second slide. Yes, now we have with us, so in front of us we have the first rule. Here I have attached the first rule, you see. So I have some examples over here, this one and this one. So in the class, as I taught you that you'll have to rule this particular rule, you'll have to apply the particular rule, and for this one I have given you two examples over here. Now let us concentrate on the examples that we have. So see, here we have two words, right? Hira and Ram. So to apply this particular rule, you will have to exchange or change the position of the two words. Then you will have to apply the rule. Now what we are doing over here, we are just transforming a sentence from positive to comparative. কেতিয়াবা একো comparative of positive কৰিবলৈ আহিব পাৰে, বুজি পাইছা? So here we are transforming the sentences from positive to comparative and comparative to positive sometimes. Now let us concentrate on the examples. Here we have a sentence. Before you start doing the sentences, তোমালোকে এটা বস্তু অবজাৰ্ভ কৰা, এই যে ফৰ্মুলা দিয়া আছে ফাৰ্ষ্ট ৰুলটোৰ লগত মেটচ কৰিছেনে? ডাজ ইট মেটচ উইথ দ্য ফাৰ্ষ্ট ৰুল? আছেনে চোৱাচোন? এজ টল এজ আছেনে ইয়াত? এজ এইটো আছেনে? এজ পজিটিভ ডিগ্ৰী প্লাছ এজটো আছেনে চোৱাচোন? ইন দিছ চেণ্টেঞ্চ আছেনে? য়েছ উই হেভ এজ টল. বাকী দুটা ফৰ্মুলা কি হ'ব? বাকী দুটা ফৰ্মেশ্যন কি হ'ব? টল, টলাৰ, টলেষ্ট, পজিটিভ, কম্পাৰেটিভ, ছুপাৰলেটিভ. The same way, do we have the first rule in the second sentence? Yes, we do have. As intelligent as. Intelligent means positive degree. Means intelligent, more intelligent, most intelligent. তোমালোকে এটা ৱৰ্ডটো পাবা, তিনিটা ৱৰ্ড একদম মূৰলৈ আহিব লাগিব লগালগ, ঠিক আছে? এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব? এই ৰুলটো গ'ল. এতিয়া আমি এই ৰুলটোক আমি কি কৰিব লাগিব?
আমি কম্পেৰেটিভ কৰিম নে এইটো পজিটিভৰ ৰুলহে দেখালোঁ এইটো পজিটিভৰ ৰুলহে এতিয়া কম্পেৰেটিভত আমি কি কৰিম আমি লগাম নট প্লাছ চি ডি মানে কম্পেৰেটিভ ডিগ্ৰী আৰু প্লাছ দেন আমি এই ৰুলটো এপ্লাই কৰিম এই ৰুলটো এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব এই ৱৰ্ডকেইটা আমি ৰাম আৰু হীৰাৰ পজিশ্যনটো আমি চেঞ্জ কৰিব লাগিব আই হোপ ৰিমেম্বাৰ হোৱাট উই ডিড in the class and all of you did very beautifully and you have learned that particular rule in that class so এতিয়া এই ৰামটো আমি বিগিনিঙলৈ লৈ যাম আৰু এই হীৰাটো আমি লাষ্টলৈ লৈ আহিম দেখিছা নহয় আৰু যেতিয়া আমি লাষ্টলৈ লৈ যাম এই ৰুলটো আমি ইয়াত এপ্লাই কৰিম ভালকৈ কনচেনট্ৰেট কৰিছানে হীৰা ইজ এজ টল এজ ৰাম চেণ্টেঞ্চ দিয়া আছে আমি সেইটো কি কৰিম কম্পেৰেটিভলৈ দিম এতিয়া চ' টু ট্ৰান্সফৰ্ম দিছ চেণ্টেঞ্চ ইনটু কম্পেৰেটিভ ফৰ্মেশ্যন আমি কি কৰিম এতিয়া ৰামটোক আমি আগলৈ আনি ল'লোঁ আৰু হীৰাটো আমি লাষ্টলৈ গুচি যাব ইয়াৰ মাজত কি হ'ব আমি ৰুলটো এপ্লাই কৰিব লাগিব কোনটো ৰুল এপ্লাই কৰিম নট এইট ৰুল চাই থাকিবা লিষ্টখন দিয়া আছে নট প্লাছ চি ডি প্লাছ দেন আমি ৰুলটো এপ্লাই কৰিম হৈ গ'ল কি কৰিম এতিয়া ৰামটো আগলৈ আহিব ৰাম এই ভাৰ্ব যিটো থাকে ইজ থাকিলে ইজ হ'ব ৱাজ থাকিলে ৱাজ হ'ব সেইটো দেই ৰাম ইজ নট কি লিখিম টলাৰ দেন হীৰা পাই গ'লা নে এইটো এটা আমি নেক্সটটো ট্ৰাই কৰোঁ ব'লা নেক্সট ওৱান উই হেভ শালু ইজ এজ ইণ্টেলিজেণ্ট এজ ৰাম দে ৰামটো আমি আগলৈ লৈ যাম ৰামটো ইয়াত আগলৈ আহিলে দেখিছা নহয় তাৰপৰা ইয়াত আমি ৰুলটো এপ্লাই কৰিম এই ৰুলটো এপ্লাই কৰিম ৰাম ইজ নট মোৰ ইণ্টেলিজেণ্ট দেন শালু দেখিছা নহয় এই শালুটো লাষ্টলৈ গুচি গ'ল ৰামটো বিগিনিঙলৈ আহিলে আৰু মাজত আমি কি কৰিলোঁ এই ফৰ্মুলাটো এপ্লাই কৰিলোঁ ইয়াত দেন এটা আছে দেখিছা নহয় উইদাউট দেন কম্পেৰেটিভ আমি কৰিব নোৱাৰোঁ ঠিক আছে বুজি পালা এইটো এতিয়া আমি যাম নেক্সট ৰুলটোলৈ নাও দিছ ওৱান ইজ দ্য নেক্সট ৰুল উই হেভ নট ছ' ক্লেভাৰ এজ এইখিনিতে মই ধুনীয়াকৈ লিখি দিওঁ তোমালোকক নট ছ' প্লাছ দেখিছানো এইটো চাবা দেই 2 নম্বৰ এই ৰুলটো চোৱা আগতো গ'ল এতিয়া 2 নম্বৰলৈ চোৱা নট ছ' ক্লেভাৰ এজ দেখিছানে লিষ্টখন দিয়া আছে ক্লেভাৰ মানে কি পজিটিভ ডিগ্ৰী হয়নে পজিটিভ ডিগ্ৰী দেন কি আছে লাষ্টত এজ আছে এইটো কিহৰ ফৰ্মুলা এইটো পজিটিভৰ ফৰ্মুলা এইটো পজিটিভ বুজি পালা এইটো পজিটিভ ফৰ্মুলা এতিয়া চাওঁ হা এই পজিটিভ যে দিয়া আছে ফৰ্মুলা এই ফাৰ্ষ্ট চেণ্টেঞ্চটো আমাৰ দিয়া আছেনে চোৱাচোন এই ফৰ্মুলাটো আছেনে য়েছ উই ডু হেভ নট আছে ছ' আছে এইটো পজিটিভ ষ্ট্ৰং আছে বাকী দুটা কি হ'ব ষ্ট্ৰং ষ্ট্ৰংগাৰ ষ্ট্ৰংগেষ্ট ৰাইট তাৰপৰা এইটো এজ আছে দেন এইটো শ্যাম আছে হৈ গ'ল নেক্সটলৈ যোৱা নট ছ' বিউটিফুল আছেনে এইটো ফৰ্মেশ্যন আছে নট আছে ছ' আছে তাৰপৰা এইটো পজিটিভ ডিগ্ৰী এইটো বিউটিফুল আছে বাকী দুটা কি হ'ব বিউটিফুল মোৰ বিউটিফুল মষ্ট বিউটিফুল দেন লাষ্ট ৱৰ্ড উই হেভ এজ বুজিলা এইখিনিলৈকে এই গোটেই পেটাৰ্ণটো পজিটিভ ডিগ্ৰী চেণ্টেঞ্চটো আছেনে বিচাৰি পালা ইউ হেভ ফাউণ্ড ইট অ'কে নাও লেট আছ ট্ৰান্সফৰ্ম দিছ পাৰ্টিকুলাৰ 2 sentences ইনটু কম্পেৰেটিভ ডিগ্ৰী অফ ফৰ্মেশ্যন ক্লিয়াৰ নাও এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব এই ৰুলটো এপ্লাই কৰিব লাগিব ক্লেভাৰাৰ দেন ঠিক আছে ক্লেভাৰ দেন মানে কি চি ডি কম্পেৰেটিভ ডিগ্ৰী প্লাছ দেন আমি এইটো ৰুলটো এপ্লাই কৰিব লাগিব যেতিয়া আমি এইটো পজিটিভৰ পৰা কম্পেৰেটিভ কৰিম আগৰ ৰুলটোৰ দৰে ছেইম we will have to apply the same rule we'll have to exchange the two position of the two words the two nouns ram and sham শ্যামটো আগলৈ আহিব ৰামটো লাষ্টলৈ যাব একেবাৰে ইজি হয় এতিয়া তোমাক এই শ্যামটো আগলৈ আনা তাৰপৰা ইজ থাকিলে ইজ বহাবা অলৰেডি ক'লোঁ পাহৰি নাযাবা হৈ গ'ল এতিয়া আমি কৰিম ৰামটো এতিয়া এই শ্যামটো আগলৈ আহি গ'ল দেখিলা তাৰপিছত আমি ফৰ্মুলা ইউজ কৰিলোঁ ৰাম শ্যাম ইজ আছে কাৰণে আমি ইয়াত ইজিয়ে লগাম ৱাজ লগাব নোৱাৰোঁ শ্যাম ইজ এই চি ডি লগোৱা ষ্ট্ৰঙৰ চি ডি কি হ'ব কম্পেৰেটিভ ডিগ্ৰী ষ্ট্ৰংগাৰ শ্যাম ইজ ষ্ট্ৰংগাৰ দেন ৰাম হ'লনে টান আছিল নেকি কিবা নেক্সটলৈ যোৱা ৰাণী আৰু সীতা আছেনে সীতা আৰু ৰাণী এই ৰাণীক আগলৈ আনা ৰাণীক আগলৈ আনিলোঁ মাজত কি কৰিম এতিয়া ৰুলটো বহাম ৰাণীৰ পিছত ৰুল কি বহাম এইটো ৰুল চি ডি প্লাছ দেন সেইটো বহোৱা ৰাণী ইজ বিউটিফুলৰ চি ডি কি আছিলে কম্পেৰেটিভ ডিগ্ৰী মোৰ বিউটিফুল ৰাণী ইজ মোৰ বিউটিফুল তাৰপৰা দেন বহোৱা দেন বহালোঁ তাৰপৰা এই সীতাক ইয়াত আনি বহাই দিয়া হৈ গ'ল বুজি পালা চবেই চ' দিছ ইজ ভেৰি ইজি
Now, again, you go through all the rules that I have discussed, then you'll be able to understand, right? Then after this one, I'll give you some examples for practice. Thank you.